بدلنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں، آپ کے سماج میں جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ غلط کام ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو بدلنا پڑے گا. اور آگے آئیے، آج ہمارے سماج میں بات سمجھ میں آئی، خود کو بدلنا پڑے گا. بگاڑ کیوں ہے آج ہمارے سماج کے اندر؟ بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ آئیے اس کی پہلی وجہ آج میں 6 ریزن آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، غور سے سن کر جائیے گا. جب 6 ریزن، پہلی وجہ کیوں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آج ہمارے سماج میں. پہلی ریزن یہ ہے نا کہ آج ہم اور آپ یہ بھول گئے ہیں ہم جناب، ہم بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا. بھول گئے. سماج میں بگاڑ کی پہلی وجہ اور پہلا اسباب یہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھول گئے ہیں کہ آج ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا. سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، سب اپنی اپنی زندگی میں مست ہے. کیا آپ کو یاد دلا دوں اے سامعین، کیا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر چلتا ہوں. آئیے مقصد کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے دھرم پور کے لوگوں، اے ویسٹ بنگال کے لوگوں، اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا. اللہ نے تم کو تمہارے مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے وجود کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے لوگوں، میں نے تو انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا. اللہ خود کہتا ہے اے لوگوں، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، یعنی دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری پرستش کرے، وہ میرے حکم کو بجا لائے. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مقصد کو واضح کرتے ہوئے آپ کے بھی مقصد کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے اے لوگو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے دھرم پور کے لوگوں، اے ویسٹ بنگال کے مسلمانوں، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، یعنی ہم نے موت کو اور حیات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا پریکشا لوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا کے اندر آ کر بہترین عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا. اے لوگوں، میں نے تمہیں دنیا کے اندر صرف اس لیے بھیجا، میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہارا پریکشا کروں گا کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا میں آ کر بہترین عمل کرتا ہے. تو پہلی وجہ دیکھیے، آج ہم اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزار رہے، جو دل میں آتا ہے نا وہی کر دیتے ہیں جناب. ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم بے مقصد ہو کر آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اس چیز کو اپنے اندر فٹ کر لیجئے کہ منمانی کرنے کے لیے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا. اگر یہ بھی کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ آج جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ایک جانور جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پھر سے سنیے، جانوروں میں انسانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. آج کل کے مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ایک جانور جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بڑا ہو کر اپنے جوڑے سے مل لیا، جو کرنا تھا کر لیا، کھانا ہونا کھایا، بڑا ہو گیا، مر گیا. آج بھی انسان وہی ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کھیلنے کودنے کی عمر میں بہت کھیلا، بہت کودا، بڑا ہوا، پیسوں کے چکر میں پڑ گیا، دنیا داری میں مبتلا ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد بڑھاپا آیا، پھر بس دنیا سے ختم. تو جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آ رہا ہے میرے بھائیوں. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ ہمارا اور آپ کا امتحان لے گا، یہ دیکھے گا، پرکھے گا، جانچے گا کہ کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، وہ کون ہے جو اللہ اور
और अल्लाह के रसूल के हुक्म को बजा लाता है वो कौन है जो कुरान और हदीस के मुताबिक और इस्लाम को फॉलो करके जिंदगी गुजारता है। तो पहली चीज को याद रखें, पहली चीज कि बेमकसद होकर हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। पहली चीज खत्म। दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, बड़ी काम की चीज मैं आप लोगों के सामने बता के जा रहा हूं। दूसरी चीज, आज हमारे समाज में बिगाड़ क्यों पैदा हो रहा है, इसकी दूसरी वजह आज हम और आप दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गए। आज हम और आप दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गए। आज हम और आप दुनिया की मोहब्बत में मुलव्विस हो गए। आज हम और आप दुनिया की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत ने आज हमारे अंदर और आपके अंदर घर बना लिया मेरे भाइयों। इसका और एक वजह बताता हूं मैं आपको। जब मुसलमानों के अंदर दुनिया परस्ती पैदा हो गई, जब हमारे और आपके अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई, तो आज कुरान और हदीस की बातें भी हमारे ऊपर और आपके ऊपर असर नहीं करती है। वरना मुझे बताइए, बुरा मत मानना मेरे भाइयों आज मेरी बातों को, ये जो जलसा होता है हर रात को कहीं ना कहीं जलसा होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हर रात कहीं ना कहीं जलसा होता है। आज मेरा यहाँ जलसा है ना, कल मेरा आप ही के इलाके में ताजपुर में मेरा जलसा है, यहां से लगभग 16 या 17 किलोमीटर की दूरी पर जलसा है। हर रात कहीं ना कहीं मेरी बातों को समझिए, ये मत बोलिएगा कल कि मौलाना तनवीर आलम जलसे के खिलाफ बात कर रहे थे, मौलाना तनवीर आलम जलसा के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं, देखिए दुनिया की मोहब्बत जब हमारे अंदर पैदा हो गई तो हमारा दिल कितना सख्त हो गया कि आज कुरान और हदीस की बातें हमारे ऊपर और आपके ऊपर असर नहीं करती है। यही दूसरी वजह है समाज के अंदर बिगाड़ पैदा होने का। हर जगह जलसा होता है, जलसों के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह कौम का बहा दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। पूरी रात बैठ बैठ कर आप लोग जलसा भी सुनते हैं, 50-50 हजार देकर, 60-60 हजार रुपया देकर दूर दराज से उलमा को अपने जलसे में लाते हैं, पूरी रात तकरीर करते हैं, आप बैठ कर भी सुनता है। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? क्या निकला मेरे भाइयों? जलसों के नाम पर जो इतने पानी, इतने पैसा को जो पानी की तरह बहाया, हर रात में जो जलसा होता है, आप जलसे में जाते हैं, उलमाओं की बातें जो बैठ बैठ कर सुनते हैं, सुबह तक बैठ बैठ कर सुनते हैं। मुझे बताइए, क्या जलसा कराकर और जलसा सुनकर, उलमाओं की बातें सुनकर हमारे अंदर कोई तब्दीली पैदा हुई? हमारे अंदर कोई चेंजिंग पैदा हुई? जू का तू रह गया मेरे भाइयों, कोई बदलाव नहीं, कोई तब्दीली। फिर नौटंकी किस लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर ये नौटंकी किस लिए? फिर ये जलसा क्यों सजाया जाता है? जलसे के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह क्यों बहाया जाता है मेरे भाइयों? क्यों क्यों? इसका जवाब है किसी के पास? क्या इसका जवाब किसी के पास है? नहीं। जलसे में भी ना आज हमारी मेंटेलिटी अलग है। जलसा सुनने के लिए जाते हैं, हम ये देखने के लिए जाते हैं, हाँ जलसे में अगर राजनीति बातें हो रही है तो बड़ी अच्छी है। अगर जलसों में जाएंगे, अगर मौलवी किसी को गाली देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर कुरान और हदीस की बातें बताएं जलसों में, चाय की दुकानों में, फिर जलसा अच्छा नहीं हुआ। क्यों अच्छा नहीं हुआ? मौलाना साहब जो रात में आए थे किसी को गाली नहीं दी, किसी के खिलाफ नहीं बोला, किसी को काफिर का, किसी के ऊपर काफिर का फतवा नहीं लगाया। आज यही तो सब कुछ चल रहा है मेरे भाइयों। और इसकी बहुत बड़ी वजह है मेरे भाइयों दुनिया परस्ती। इसलिए दुनिया परस्ती को आप अपने दिल से निकालिए। ऐ मुसलमानों, जब तक ये दुनिया परस्ती आप अपने दिल से नहीं निकालेंगे, जलसा कराकर कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जलसे में जो सुनने के लाएंगे कुरान और हदीस की बातें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। ऐ धर्मपुर वालों, जब तक दुनिया परस्ती को, दुनिया की मोहब्बत को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक मौलवी तनवीर आलम की बातें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी मेरे भाइयों। क्योंकि आपका दिल बड़ा सख्त हो चुका है, बड़ा सख्त हो चुका है आपका दिल। इसलिए अगर समाज को बदलना चाहते हैं, समाज के अंदर जो बिगाड़ है उस बिगाड़ को खत्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो हमारी और आपकी दूसरी जिम्मेदारी है कि दुनिया परस्ती को हमसे, दुनिया परस्ती को और दुनिया की मोहब्बत को हमारे अंदर से और आपके अंदर से निकालना पड़ेगा मेरे भाइयों। दुनिया परस्ती ये क्या है जरा देखिए, किस दुनिया की मोहब्बत में आप जी रहे हैं? ये दुनिया, ये जिस दुनिया में आप जिंदगी, इस दुनिया को आप तरजीह देते हैं मेरे भाइयों। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ दुनिया परस्ती के मुताबिक, ऐ मुसलमानों जो दुनिया को तरजीह देते हो, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इल्मू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीना।
یعنی جس دنیا کو پیچھے میں بات نہ کرے. ادھر سے بہت شور شرابہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے دھرم پور کے لوگوں، اے دھرم پور کے مسلمانوں، تم دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، اپنے دل میں دنیا کی محبت لیے ہوئے تم زندگی گزار رہے